2,000 years ago, 2000 лет назад a small band of followers of Jesus Christ маленькая группа тех, кто следовали за Иисусом Христом, gathered together in an upper room, собрались вместе в верхней комнате, had the power of God fall upon them, и сила Божья сошла на них. and they received a love they had never И known. они получили любовь, которую они никогда не знали. In less than 200 years, И за 200 лет they conquered the greatest empire the world had ever они seen. покорили наибольшую империю, которую мир видел тогда. And they conquered it with love, И они победили эту империю любовью. an inspired kind of love that transformed their world. И они имели такую любовь, что поменяла весь мир. Because the word love did not exist in the Roman vocabulary. Потому что слово «любовь» не существовало в римском языке. And they inspired that empire to change. И они сделали так, что эта империя полностью поменялась. September the 17th this past year, 17 сентября прошлого года I had the privilege to be in Kiev, я был в Киеве. and they were celebrating the 500-year anniversary of Martin Luther and the Reformation. И они праздновали 500 лет после Мартина Лютера и реформации. But they also were celebrating freedom of religion in Ukraine. Но они еще праздновали свободу религии в Украине. It was an unbelievable experience. Это было хороший хороший опыт. And I want to bring to you a little bit of that if our video will work. So pray that it Я works. хочу показать вам немножко, и, пожалуйста, молиться, чтобы видео работало. We arrived early in the morning at the train station about 7 a.m. Мы в 7 утра приехали на поезде на We climbed станцию, the steps вышли по ступенькам and walked out to this music that was и playing. вышли туда, где играла музыка. Down front on the big stage, the band was practicing. И там практиковалась группа прославления. This is what we saw. И вот что мы видели. You can see in the distance the big stage. Вдалеке Right вы in the видите middle of the большую square. сцену, прямо посередине площади. Okay, you can cut that one down. Хорошо, можем это закончить. Now, no more than 4 hours later, Через 4 часа, даже меньше, 800,000 people gathered. 800 тысяч людей Watch the second собралось. video. Посмотрите на второе видео. Video number 2. Видео номер 2. Right behind, you can't see it, Вы не but you'll see in a видите, moment. но увидите через секунду. 800,000 people gathered to Прямо celebrate the сзади Lord. меня 800 тысяч людей собралось на эту церемонию. Okay, that gives you an idea of what it was like
You could never feel it unless you were there. Это дает вам идею, как там было. Вы, конечно, не можете ощутить, если вы не But I там. want to show you a picture of what it looked like from the Но я air. хочу показать вам фотографию из воздуха. There is a picture. Есть фотография. Maybe there's not a picture. Может, нету фотографий. You don't have it? Нету? Look at that crowd. Посмотрите, сколько людей. We were about 20 rows back in the front. Мы спереди сидели на 20-м ряду. And I want to tell you the inspiration И я вам хочу сказать and the натхнение love. и любовь. People gathered just to watch. They Люди couldn't все believe it. собрались просто посмотреть, я не мог поверить. Do you know what? Знаете что? Over 70% of that crowd 70% were этой teenagers and high school, college этой students. группы были все тинейджеры из школ. So there is hope for Ukraine. Есть надежда для There Украины. is the future church. Вот вам будущая церковь. They're your brothers and sisters. Вот вы, братья и сестры. Let's pray. Давайте Holy помолимся. Spirit, we welcome your presence. Дух Святой, мы Father, хотим, you что are ты the one пришел. that makes all the difference in the world. Господь, Ты тот, кто делает все в этом It мире. doesn't matter whether we're Hispanic, black, or white, Нет разницы, если мы испанцы, What черные, matters белые. is Что имеет that разницу? you said in your word that where two or Ты more were gathered сказал, together там, in где your два name, или больше собраны в Мое имя, you'd be there in the midst of them. я там тоже. Amen. You can be seated. Аминь. I want to tell you a Садитесь. story. Я хочу вам рассказать историю. It was like any other fall morning in New York City. Это был Нью-Йорк, и была осень, как обычный день, как и любой другой. The air was crisp. Холодный ветерок продувал. And a young man named John, who was a fireman, И молодой человек, который был пожарник, его звали had Джон. that day off, and so he was grateful just to be home with his И он family. был дома с своей семьей, потому что у него был выходной. And then he turned the TV on, Многие включили телевизор, and he saw the first airplane hit the и они tower. увидели, как первый самолет врезается в башню. It was September the 11th, И это было 2001. 11 сентября And 2001 so he ran down to the towers. И он побежал туда, к башням. He volunteered. Он был волонтер. He went inside to try and save lives. Он забежал внутрь этой башни, чтобы спасти жизни. I had the privilege of being a worker there for 4 weeks, Я там работал 4 дня в этих башнях. and I will never forget the experience. И я никогда не забуду то, что мой опыт там. But he went into the building, Но он забежал в это and he здание. called his mom and dad, И said, он "Don't worry, I'm позвонил маме и okay." папе своим, сказал: не переживайте, со мной все хорошо. He said, "I'm okay, don't worry." Я хорошо, не переживайте. But they never heard from him Но again. они от него никогда не услышали больше. In grief and pain, В боли they waited to find their son's body. они ждали, чтобы найти тело своего сына. But to my knowledge, they never did. Но я так понял, что они никогда его не нашли. And then something very funny happened. И потом что-то интересное случилось. About a month later, Месяц после этой a young трагедии girl shared a story молодая девушка делится how a историей. young man came in, scooped her up, and carried her to Как safety. молодой человек пришел в здание, взял ее на свои руки и She вынес из talked about the здания. young man wearing a red bandana. И сказала, что у него была красная бандана. About a week or two later, the same story was repeated. Красный платочек. Через неделю еще одна история, такая самая история. Another gentleman said, a Другой young man человек came out of сказал: nowhere, молодой человек пришел из никуда and he picked me up and he carried me to safety. и вынес меня с башни. And he had a red bandana. И у него был красный платочек. All of a sudden, John's parents began to realize something. И родители Иоанна начали понимать что-то. When he had been 8 years old, Когда ему было 8 лет, his father had given him a red bandana. его отец дал ему такой красный платочек. And now being approximately 23, 24, И теперь, когда он был 23-24 лет ему he уже, always carried that bandana он his whole всегда life. носил с собой этот платочек, всегда. After another month had passed, Месяц еще прошел. 18 other people, 18 других людей, 18 total, 18 всего, told their story about a young сказали man with a red историю bandana о молодом человеке и с красным that платочком, rescued them. который вынес их. And he kept on trying И они пробовали. until he himself was killed. И он продолжал пробовать, пока он сам не погиб. Now understand what kind of love this was. Давайте поймем, какая это любовь. He didn't know the people he rescued. Он не знал этих людей, которых он They weren't спас. family. Они не были его They weren't семьей. even acquaintances. Они даже не были знакомыми.
But he loved enough Но он достаточно to любил, keep on trying. чтобы продолжать The young man стараться. with the red bandana. И этот молодой человек с красным платочком. It's an amazing story of inspiration Это интересная история и хорошая история, of what godly love really looks которая like. она вдохновляет о том, как любовь выглядит. And so again, 2,000 years ago, И снова я говорю, 2000 лет a назад, band of believers, маленькая группа тех, кто верит. they had no military power, У них не было никакой силы, военной they силы. had no money, У них не было денег, but they possessed one thing. но у них была одна вещь. One Lord, Один Господь, one faith, одна вера, one spirit, один дух and one mission. и одна миссия. And that was to create И colonies of эта heaven, миссия была, чтобы сделать колонии неба, to bring heaven to earth. чтобы принести небо на землю. And they changed that empire И in они 200 years. поменяли эту империю, To know Christ, чтобы знать Иисуса to make Христа him known. и чтобы сделать Его знаным. That's our purpose. Вот это наша цель. To bring God's presence into Чтобы this environment. Господнее присутствие было принесено вниз в наше общество. You're here today because somebody inspired you. Вы сегодня здесь, потому что кто-то вдохновил вас. Somebody loved you Кто-то полюбил вас, unconditionally. полюбил And they без brought you to условий Christ. и привел вас к Христу. When the early Roman leaders talked about these believers, И когда первые римляне, те, кто поверили в Риме, говорили об этом, all they could say was, we have no idea они говорили, мы не знаем, мы не имеем никакой идеи. how they're changing so many Мы не lives. можем понять, как они меняют, сколько жизней. All we can tell you is Все, что мы можем вам that сказать, they have been with this man named Jesus. они были с этим человеком Иисусом. The scribes and Pharisees could not understand. И книжники и фарисеи тоже не могли понять. I was a Christian maybe 3 years, Я был христианином, может, уже 3 года. and I thought you all were crazy. И я думал, что все христиане ненормальные. I couldn't understand this Я не love. мог понять. I couldn't understand the word love. Я не мог понять слово «любовь». And then friends invited me to a church. А потом друзья пригласили меня в церковь. It was a crazy church. Это была ненормальная какая-то I церковь. stood in line for 2 hours to get in. Я стоял 2 часа в линии, чтобы попасть внутрь. Lord, let there be a day here Господь, да будет там такой день when здесь, people are standing in line to когда get люди in. стоят в линии, чтобы зайти в церковь. I believe that's coming. I do with all my heart. Я верю всем сердцем, что будет такое время. And so the name of the church was Pleasant Valley. И церковь название была «Хорошая долина» или «Приятная And they долина». had a banner across the back. A banner. И у них был такой большой флаг с And the Христом. banner said, Pleasant Valley, ain't it fun? И было написано «Приятная долина», и разве не весело? People were raising their hands and they were clapping. Руки были подняты, люди хлопали. And being Catholic and Methodist, Я был методист и I thought they католик. were crazy. Я думал, что они немножко ненормальные. But they had something that I'd never Но felt. в них было что-то, что я никогда не чувствовал нигде. They had this love that I'd never seen. У них была такая любовь, что я не видел нигде. I had 3 young ladies that out of nowhere wanted to take me here, take me there. И были три молодые девушки, которые хотели меня туда взять с собой. And they were pretty cute, so I was going to И listen. они красивые, то я слушал. But they didn't want anything except to share with me Но the они Jesus I ничего believed не in. хотели, просто поделиться с Христом. They were so on fire. Они были настолько зажжены. And they inspired my heart. Они вложили в мое сердце вдохновение. General William Booth, Thank you. Генерал Уильям Бут, who's the founder of the Salvation Army, отец армии спасения, he said this, он сказал такое, get a church on fire for God, что запалите церковь для Господа, and people will come from 30 miles around to watch it burn. и люди придут с 30 миль вокруг, чтобы посмотреть, как You горит. see what Victor talked about, the love, the presence of То, God. что Виктор говорил, о чем Виктор говорил, про любовь и присутствие When His Божье. manifest presence falls upon us, Когда Его присутствие падает на нас, people will come. люди приходят. In this church, И в этой церкви I just sense the seeds of revival. я чувствую, что есть уже зерно для revival, пробуждения. I can tell you that I get in a lot of different places. Я езжу в многие места. But what you have here is very special. Но что у вас есть здесь, это очень особенное. But I don't think you know it. Я просто не думаю, вы еще You've been знаете. called to be a light in this community, Вы призваны быть светом в этом a обществе. colony of heaven.
качество неба. That's going to draw people. И оно привлекает людей. Doesn't matter what color. Нет разницы на It цвет doesn't matter кожи, whether they're Hispanic. если они испанцы, Because when you have Jesus, потому что если there are есть no Иисус, barriers. нет никаких стен. The word says in Matthew 10 Слово говорит в Матфея 10 главе, that Jesus sent his disciples out. когда Иисус выслал своих And he said, учеников. if you come into a village И Он сказал, если вы придете в and they welcome селение, you, и они вас возьмут к себе, stay there and develop a colony of heaven. останьтесь там и сделайте колонию неба. You see, it's all about relationship. Это все зависит от отношений. Church was never meant to be where somebody speaks and you listen. Церковь это никогда не должна была быть, что где кто-то говорит, а вы просто слушаете. But it's meant to be that we interrelate. Должно быть место, где мы That we относимся communicate друг with one к другу, another. где мы разговариваем друг с другом, That we love one another где мы unconditionally. любим друг друга. That's the beauty of the gospel. И вот это есть и It's all красота about relationship. Евангелия. Это все зависит от отношений. And it all began in the Old Testament. И все это начинается с Старого Завета. In Deuteronomy 32, Deuteronomy. you don't have to look it up. Второзаконие 22. Иисус, God gave или Господь дает. God gave the Jews a commission. Господь дает им повеление. He said, you belong to me. Он сказал, вы You are принадлежите my мне. special possession. Вы особенное мое имение. You're my treasure. Вы мое золото. I've watched over you. Я наблюдал за вами. I found you in a barren land. Я нашел вас в пустыне. But now I have a plan for you Но теперь я имею план для вас. to go forth. Идите вперед. Because number 2, he had a mission for them. И номер 2, у него была миссия для них. Exodus 19 says this. У Исхода 19 написано, If you will obey my covenant, если вы послушаете мой закон, you'll be my own special вы treasure. будете мое особенное Can you драгоценное imagine that? God says that you богатство. are his treasure. Господь говорит, что вы его богатство. Можете представить? Don't believe the lies that say that you're a nobody, that you've made too many Не mistakes. верьте обману, который говорит, что вы никто. God said before him, you're his treasure. Господь сказал, что вы его драгоценное. And then he said, you will be a kingdom of priests. A kingdom of priests. Вы будете первосвященником. Okay, Цари-священники. or a princess, okay? Priest and princess. Или include everybody принцессы. here. Я хочу, чтобы все были в этом круге. The word kingdom of priests simply means this. Царь и священник означает это. The priest's role in the Old Testament Все священники в Старом Завете was to show the world what God was like. показывали миру, какой Господь. The Hebrew actually said to show off God, И евреи показывали своего Бога, хвастались своим Богом. putting God on display. Поставили Бога на видное место. Well, now we come to the New Testament, Теперь мы идем в Новый Завет. and God establishes that ministry through the church. И Господь делает это самое через церковь. 1 Peter 2, 5-9 1 Петра said, you are living stones. написано там, что вы You're живые a chosen камни, people. выбранные люди. You are a royal kingdom of priests. Вы эти цари-священники. Back in the day, Когда-то the emperor Herodian император Herodian said to a young man, he made him a spy, сделал молодого человека шпионом и сказал, and his name was Aristides. этого человека звали Аристодайтис. And the emperor Hadrian said, I want you to go and Император spy сказал on those ему, Christians. иди и будь шпионом христиан. He said, tell me what makes them, they're growing in numbers. Скажи мне, что делает так, что они растут в количестве? Do you know today where the fastest growth in the church is? Знаете, где что растет у церкви самое больше? Besides Red China, besides communist China, Кроме Китая, there are millions coming to Christ every month. есть миллионы людей, которые приходят к Христу каждый месяц. But secondly is the country of Iran. Но второе Iran. место — это Иран. The underground Iran. church is everywhere. Там церкви, подземные церкви везде. We are blessed to be a small part, our church, И наша церковь есть благословенная, будет маленькой of частью, planting churches in northern Syria. где мы планируем церкви, сажаем церкви в Северной Сирии. And there are Muslims everywhere coming to Jesus. И мусульмане звідусіль приходять We're called to be set apart. к Христу. Now, what kind of love am I talking about?
О какой любви я разговариваю? What kind of love was Victor talking about? О какой любви Виктор говорил? We find the answer in John 21. Мы находим ответ в I'm just going to paraphrase it. Иоанна 21, я скажу своими Okay, the словами. disciples have been fishing all night, Ученики рыбачили всю ночь, and they caught no fish. но они поймали ничего. Now, what was the miracle that happened there? Но какое чудо там случилось? Consider this. Давайте подумаем. They had the best boats in the world. У них были наилучшие суда того They времени. knew exactly where to fish, Они знали места, где кидать свои сети. and they were very well trained, И у них был опыт, хороший опыт. but they caught nothing. Но они ничего не поймали. The miracle wasn't that later on they caught a lot of fish. И чудо не было то, что они поймали много рыбы. The miracle was there was no fish, Jesus comes, and suddenly there's fish. Чудо было в том, что не было рыбы, а когда Иисус пришел, said- уже есть рыба. He said, throw your net on the other side. Он просто сказал, бросьте свои сети на другую And сторону. you know the story. They Вы couldn't знаете pull the fish историю. in. Они не могли затянуть всю рыбу на свою Well, John realized on the beach лодку. И что Иоанн понял на берегу, that the man who told them to toss the net was то, Jesus. что Иисус, это был Иисус, тот, кто сказал им бросить And сети. so Peter jumps out of the boat, И Питер, он прыгает из and he runs to лодки, the shore, и он выбегает на берег. and he recognized it was the Lord. И он понял, что это Господь. Here's something very interesting, О, вот что есть and I'll интересное. bet you don't know this. И, может, вы даже не знаете. Jesus said, bring some of the fish you caught. И Иисус сказал, принесите рыбу, которую вы поймали. So John 21 says they brought a net filled with Иоанна fish. 21 написано, что они принесли сеть из рыбы. And it said there were 153 fish in the И net. там было 153 рыбки. Did you ever wonder why they said a specific number? Вы когда-то задумались, почему они сказали именно номер? It was very simple. Очень просто. When you take the number 153 Когда берете номер in 153, the ancient Hebrew language у древнееврейском and арамейском, you break it down, и вы разбиваете этот номер, it actually says, I am God. это означает «Я есть Господь». That's why the number. And suddenly Вот they почему этот realized, номер. И многие не могли понять. okay, now, here's Peter, Вот Питер, who denied the Lord 3 times. который отвергся от Иисуса 3 раза. Do you ever do something that you feel like God will never forgive you? Вы когда-то сделали что-то, что вы думаете, Господь мне никогда не простит? I used to condemn myself all the time for Я everything. тоже обречал себя и думал, что меня Господь не простит. Until one day I really realized what His love was all about. Обрекал себя. И пока я не понял, что Господня любовь такое. Peter had really screwed up. Питер очень много напортил. He lopped somebody's ear off. Отрезал кому-то ухо. He denied the Lord 3 times. Отказался от Иисуса Христа 3 раза. And now he is face to face with Jesus on the Sea Теперь of Galilee on the он shore. стоит прямо перед Иисусом на берегу Галилейского моря. And Jesus turns to Peter. А Иисус поворачивается к Петру. He said, Peter, son И of говорит, Barjona. Питер, сын Ион. That was his original name, Simon Barjona, which meant pebble. И его оригинальное имя означает пылинка. So Jesus called Peter by his old name И он назвал его старым именем. instead of Peter the rock. Он не сказал ему Питер камень. And what he was saying is, Peter, if you сказал, go back Peter, to your old ways, Если ты вертаешься назад на свою дорогу, he said, Peter, он do you сказал, love Питер, me? ты меня любишь. And Peter said, yes, Lord, you И know он that I сказал, do. да, ты знаешь, что я люблю. And Jesus again says, Peter, do you love И me? Иисус снова спрашивает, ты меня любишь? Peter didn't get the message. Питер еще не понял все He said, Peter, сообщение. do you love Он me? сказал, Питер, ты любишь меня. Now here's the content of what happened. И вот что случилось. Jesus, when he said, do you love me, Когда Иисус спросил, ты меня любишь, he used the Greek word agape. он использовал греческое слово агапе. Agape love is covenant love. Слово агапе это любовь в законе. It's love that will not give up on one another. Любовь, которая не сдается друг над другом. It's the love that says, when you make me Любовь, mad, которая говорит, что когда ты or меня you make me mad, обидел или I'm just разозлил going to leave меня, the church. я не ухожу с церкви. I'm not going to be part of you anymore. Я не буду больше часть That's called вас. phileo love. Это флео любовь. Phileo love is intimate love. It's Любовь, intimate, любовь флео это интимичная любовь. but it's not the kind of love that agape love is. Но это не такая любовь, которую Господь полюбил нас. Every time Jesus said, he used the word agape. Но каждый раз, когда он использует слово агапе, But Peter used the word phileo, Питер отвечал словом фалео. kind of like shaky love.
Он говорит, да, я тебя люблю такой любовью нестабильной. I ask you, what kind of love do we participate today in the church? Я хочу спросить вас, какой любовью вы сегодня участвуете Is there здесь в only церкви? relational love? Это любовь, которая есть любовь отношений. That I'm your friend as long as you do what I want? Я твой друг, пока ты делаешь, что я хочу. Or is it covenant love, agape love? Или это любовь, которая в законе? You see, there's a big difference. Есть большая разница. We talk about love all the time in the church, Мы говорим о любви в церкви все время. but do we truly love one another? Но любим ли мы друг друга? You see, to love with Видите? agape love Чтобы любить кого-то с says, you are my любовь brother, my агапе. sister. Ты мой брат и сестра. A cord of three strands will not easily be torn apart. И когда у нас есть три веревочки, они нелегко But рвутся. today in America, Но сегодня в Америке around the world, и по всему миру we mostly operate in relational phileo love. мы в основном действуем в этой фалео, любови фалео. And when times get tough, we run. И когда становится тяжело, мы просто убегаем. In your own family, В вашей семье, when somebody gets mad at somebody, когда кто-то злится на кого-то you work it другого, out. вы отработаете ваши You don't cut отношения. somebody off Вы не отрезаете их от if семьи, you really love them. если вы их любите. It should be the same thing in the И church. так само в церкви. How much more are we a family? Насколько больше мы семья, And so we're called to be a kingdom of priests, и мы призваны быть царями и modeling that kind of священниками love. и проявлять вот такую любовь. But you know, we can't do it on our own strength. Но мы не можем делать это своими силами. We do not have the ability to pull it off. У нас нету сил сделать это самим. Victor mentioned happiness. Виктор говорил о счастье. How many of you want to be happy? Сколько из вас I know I счастливы? do. I do. I'm a big baseball fan. Я люблю бейсбол. When the Cleveland Indians win the World Series, И когда Кливленд индианцы выиграют, then I can die and go to heaven. я могу умереть и уже идти в рай. By the way, the Cleveland Browns are coming this year, И Кливленд Браунс, футбольная команда, and they're looking for the Seahawks. они ищут сихаков. I know you all like soccer better, Я but знаю, что вы любите европейский футбол больше. joy and happiness are totally different. Иметь счастье и радость это разное. Happiness is from the Greek word or the Latin word happenstance. Радость это с латинского слова, что случилось после. What it actually means is by accident. Что случилось случайно. You win the lottery, Вы and you're выиграли very, very лотерею, happy. и вы очень-очень By accident, you won the радостны. lottery. Вы нечаянно выиграли лотерею. But joy is different. Но счастье это вообще другое. Happiness is based upon circumstances. Радость это построена на том, что вокруг тебя. Happiness is when the girl of your dreams says, I'll marry you. Счастье это когда девушка твоей мечты скажет, я за тебя выйду. But joy is completely different. Но радость вообще другая. Joy is rooted deep within. Радость глубоко в тебе. The joy of the Lord is our strength. И радость в Господе это твоя сила. And nobody can take that. И никто не может забрать это у тебя. Nobody can take that. Никто не может это забрать. The joy of the Lord is our strength. Радость в Господе это наша сила. And so today, I'm И challenging you. сегодня я хочу дать вам такой How do you love today? тест. Как вы любите сегодня? Do you have joy or do you have happiness? У вас счастье или радость? The bigger question is, И больше are you вопрос, willing хотите ли to вы be a colony of heaven, быть колонией неба? where you work, where you go to school, Где вы работаете, где вы ходите в школу, wherever you exist, где вы существуете? putting aside all the problems that want to Положить take and separate us, все проблемы, которые разделяют нас в сторону. and laying your life on the line to И serve Jesus. положить свою жизнь на линии, чтобы служить Христу. We have a church in Damascus, Syria. We're У very, very нас есть close. церковь в Дамаске, Сирии. And I can tell you from Я first хочу hand, вам сказать, the travesty and the terror that our church has lived under ужас, под которым живет наша церковь with там, ISIS, когда был ISIS, terrorists. исламическая экстремальная группа. I know for a fact some time ago, Мы знаем, мы знаем конкретно, что недавно there were approximately 5 to 10 young children lined up 5 или 10 детей, маленьких детей With their поставили в parents. линию своими родителями, with their parents standing in front of своими them. родителями, которые стоят перед ними. And someone said to those И children, кто-то сказал этим детям, unless you deny если Jesus, вы отрекетесь от Христа, Yeshua,
Якщо ви не отрекетесь от we are going Христа, to kill you. мы вас убьем. And they asked each И child, они спросили каждого ребенка, will you deny and become отрекаетесь Muslim? вы от Иисуса и стоите Everyone said no. исламцем? Они сказали нет. And before their parents, И перед ихними they родителями crucified them. их распяли. I can hardly even talk about that. Я даже не могу говорить I об can't этом. imagine what that's Я like. не могу даже представить, что это такое. Standing there watching your child. Стоять и смотреть, как become a martyr. ваш ребенок встает I know that in убитым за my strength, Христа. how can I do that? Своей силой, как я могу это сделать? But there's an amazing story in Revelation Но 5 есть хорошая история в where Откровении I'm going to 5, close. где мы будем Read читать и verses 1 закрыть. through 9. Revelation. Am I doing okay for you? 1 through 9? Yeah. Okay. 1 through 9. Revelation Revelation 5, 1 through 9. Откровение 5, с 1 по 9 стих. «И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную 7 печатями. И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом: кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати ее? И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни по земле раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее. И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу, и даже посмотреть в нее. И один из старцев сказал мне: не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять 7 печатей ее. И я взглянул, и вот посреди престола в 4 животных и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий 7 рогов и 7 очей, которые суть 7 духов Божьих, посланных во всю землю. И он пошел и взял книгу из десницы сидящего на престоле. И когда он взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали пред агнцем, имея каждые гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. И поют новую песнь, говоря: достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своею искупил нас Богу из всякого колена и языка и народов и племени. Okay, in my own strength, Своею силою I cannot break the chains that я bind не me. могу сломать эти печати. Today, if you're here struggling with an addiction, Если у вас есть какая зависимость сегодня, in your own flesh, it's hard to break the chain. и я вам скажу, что в своем теле это очень тяжело сломать эту зависимость. There's only one that can take away your Но fears, есть один, кто может забрать ваши who боязни, can heal your past, кто может исправить и исцелить ваше who can give you прошлое, a new tomorrow, тот, который может дать вам новое завтра, who can give you a new song to sing. может дать вам новую песнь, которую вы можете петь. I want to challenge you today, Я Sivonia, хочу сказать вам сегодня, that God has a new song for you. что Господь имеет новую песнь для вас. In Revelation chapter 5 tells us И вот здесь написано в Откровении 5. that scroll Эта книга, represented the destiny of mankind. она собой представляет то, что будет с человечеством. Way back in the garden when man failed, Когда первый человек впал там в саду, every one of us in our lives, the sin that we've committed, и каждый грех, который уже был совершен даже в нашей жизни, I could never be made whole я никогда myself. не могу себя обновить, сделать целым снова. And so this scroll contained the very destiny of mankind. И эта книга, она имела в себе будущее всего человечества. And so a strong angel proclaimed, И сильный ангел сказал: who's worthy to break open this seal Кто and может deliver us? разломать эти печати и сделать нас And John свободными. began to weep И он начал плакать, because there was no one. потому что никто не мог. He began to weep. Он начал Then one of the плакать. elders stood up and he Но began to один из proclaim, старцев встал и сказал: no, there is one, есть the кто-то, lion of the tribe of Judah. лев из колена Иудина. He is the one that can break open Он the тот, кто scroll, может разломать эти who can печати take our sin. и может взять наш грех. And so a lamb takes the scroll and he opens it. И он как бы это lamb, And they begin to sing a new song. агнец, который разломал, и он может, и мы теперь поем новую песню.
And the word says they began to sing a new song. И написано здесь, что они поют новые And verse песни. 10 says И в 10 стихе they were made to написано: be a kingdom of priests, «И Он сделал нас царями и священниками». establishing colonies of heaven Он here on earth, сделал эти колонии неба здесь на земле. allowing God's presence to fill them. И Он позволяет Господнем присутствии прийти в эти The колонии. application is simply this. И как мы можем приложить это в нашу жизнь? Вот Our destiny так. was wrapped up in the scroll, Наше будущее было в этой книге. but it was broken by the tomb that Jesus came out of. Но оно было сломано гробом, из которого пришел Иисус. To make it very simple, Я сделаю ее очень просто. Jesus Christ has come to unseal the book of your tomorrows. Иисус Христос пришел, и Он раскрыл книгу твоего завтра. There's someone here, Есть кто-то здесь. I sense this really strong, Я это чувствую в себе. that when you walked in here today, you felt that there's no purpose for you. Когда ты вошел сегодня, ты чувствовал, life что has нет passed you by. цели для тебя, и что жизнь уже тебя прошла. God has a new song for you to sing. Господь имеет новую песню для тебя. There's some of you here that are maybe older. Есть люди, которые старше. I don't know what it's like to be old. I'm just 29. Я не знаю, как быть старше, мне только 29. But maybe you're 70 or 80. Может, вам 70, 80. And you're thinking, И вы what can I думаете, do? что я могу сделать? What you can do is a whole lot. Что вы можете сделать, это очень There are a много. lot of young people that need mentors in their lives. Многие молодые люди нуждаются в тех людях, которые могут им послужить, поговорить с ними. Jesus wants to give you a new song to sing. Иисус хочет дать вам новую песню, But there's которую one вы who will можете петь. stop that, who will try to stop it. Есть тот, кто хочет остановить. Revelation 12:10 says, the accuser of the brethren, Тот, кто accuser, обвинитель, тот, кто обвиняет братьев. he accuses you day and night. Он обвиняет вас день и ночь. He'll tell you things like, I'm not good enough Он скажет вам, что вы for God's presence to flow out of me. вы недостаточно, чтобы Господнее I присутствие с made вас too many выходило. mistakes. Я сделал очень много ошибок в прошлом. You don't know what I'm really like. Вы не знаете, каков я, And if you did, какова я. А если вы you знали, wouldn't like me. вы бы меня не полюбили. I've got this persistent sin and I can't get over it. У меня есть грех, который я не могу And if you избавиться. found out about it, И если вы узнали об этом грехе, you would never talk to me again. вы вообще ко мне Those никогда are не lies говорили from больше. hell Это обман из ада. to stop you from becoming what God wants you to Что be. вы не были тем, которым Господь хочет, чтобы вы были. You are one of two things. Вы одно из двух. You're a slave to your mind, Вы раб своему уму, or you're a son of God, или вы сын Господа. и filled with дочь His Господа. presence, Наполнены Его Духом Святым, and Его watching God присутствием. move through you. И вы смотрите, как Он двигается через вас. Romans 8:11 says the very Spirit Римлянам 8:11 написано: that raised Christ from the dead где есть Дух Господний, там dwells in you. есть свобода. You've been adopted. Вы были приняты. You've been blessed to be a blessing. Вы были благословения, чтобы быть благословением. And so, a short time before Jesus' death, И короткое время перед смертью Иисуса Христа He came to Bethany. Он пришел в Вифанию, And there Mary washed His там feet а Мария омыла ему ноги, with her hair. своим волосом вытерла. And she used a very, very expensive oil called spikenard oil. И она использовала мира, это очень дорогую олею, масло. And most churches teach И в основном церкви учат, that she was anointing His feet for death. она готовила его ноги к She knew that He смерти, was about to его die. тело к смерти, потому что он знал, что он умрет. But there's a reason why she used spikenard oil. Но есть причина, почему она использовала именно это масло. In Old Testament and New Testament times, В Старом Завете, в Новом Завете spikenard oil had 140 different cures. эта олея использовалась на исцеление сотни разных видов лечений. It was an oil that brought healing, restoration. Она приносила исцеление и восстанавливала человека. She wasn't anointing His feet for death, Она не приготовляла его ноги к but смерти, for resurrection, for new life, но к новой жизни, к coming воскресению, out of the tomb, выходя из того that we гроба, could sing a new song, чтобы мы пели новую and песню, that we could have a new tomorrow. и мы имели новое завтра. I want to close with this story. Я сегодня хочу закрыть этой историей. Early in my life, when I was trying to decide, is Christianity real? Когда я был раньше в моей жизни, когда я хотел выяснить, I knew it was real, настоящее ли христианство, but я знал, I что didn't want настоящее, to surrender. но я не хотел сдаваться.
And a man came to our church. И пришел человек в нашу церковь. I'll never forget when he walked Я down the никогда aisle. не забуду, когда он пришел к нам And he в ряд. came to the pulpit. Он вышел на сцену, And he talked for about a half an hour. и он говорил где-то полчаса. He told stories about New York City, Toronto, Он рассказывал про Нью-Йорк, про Торонто, places where there were lots of crime. места, где много всяких преступлений. He would spend half the night witnessing on the streets Но он провел полночи, проповедуя на улицах to gang members. Тем, кто были бандиты. He had guns put to his head. Ему представляли пистолет к голове. More than once he felt the blade of a knife on his neck. Он чувствовал нож у себя на шее больше, чем один раз. But he said, God was with me. Но он сказал, Господь был со мной. And I would mention just the name of Jesus and they would flee. Я просто бы сказал имя Иисуса, и они He убегали. really impressed me. И он меня сильно впечатлил. I thought, God, I want to be an Я inspiration думал, like that. Господь, я хочу быть таким влиятельным, как этот How could I ever человек. be like him? Как я могу быть вообще, как он? Really, I was saying, how could I ever be like the Jesus in him? Вообще-то я говорил, как я могу быть как Иисус, который в нем. So after the service, После служения I walked to the front я вышел наперед. and I went to shake his hand. И я пришел пожать ему руку. And I stuck my hand out И я вытянул свою руку, and he did this. и он сделал вот так. See, when he came down the aisle, somebody helped him. Когда он пришел в ряд, кто-то ему помог. But I didn't realize that he was blind. Но я не знал, что он слепой. His name was Walter Gibbons and he was blind. Его звали Уолтер Геббенс, он был And слепой. I realized that blind man И я понял, что этот слепой человек was doing more for God делает больше для than I Христа, had ever done что я сделал в своей жизни. with a sound mind and body. И у меня полноценное тело и ум. And that day I decided, И я тогда решил, I don't know how, Lord. я не знаю как, I want to Господь. be like him. Я хочу быть точно как Он. I want to challenge you today Я to хочу love вам like сегодня Jesus. сказать, любите, как Иисус I любит. challenged our church last Sunday. Я в прошлой церкви говорил, We prayed for like probably 30 minutes after service. мы молимся где-то полчаса после I служения. challenged our church. И я своей церкви сказал, I'm tired of church. я устал уже от церкви. I don't really like church Мне не нравится the церковь, way the church is today. потому что мне не нравится, как церковь есть Where we come сегодня. in Когда мы входим, and we leave and we're not и changed. мы уходим, и мы не поменялись. All week long we live like the Целую devil неделю мы живем как дьявол. and come to church on Sunday and lift our hands. И приходим в неделю, чтобы поднять наши руки. That is not the faith that Jesus died for. Это не есть та вера, за которую Иисус умер. And I know in this place there's none of you like that. Я знаю, что в этом месте нет таких людей. I know many of you, you're very godly Я people. знаю многих из вас, и вы очень набожные But God's люди. asking for more. Но Господь просит большего. He's saying, are you willing to take the next step? Он спрашивает, вы хотите следующую ступень? Like he said to Peter, Он are you сказал willing to love me with Петру, agape love? ты хочешь любить меня, любовь агапе? Do you realize how many people live around our church here Вы можете только представить, сколько людей живут вокруг нашей that церкви don't go to здесь, church? которые не ходят в церковь? Guess how they're going to find out? Знаете, как они узнают? Lo, how they love one another. Они посмотрят, как мы любим друг друга. That's what Aristides said to the Emperor Hadrian. И- I don't understand these И Christians, этот but шпион сказал they love императору, one another. я не понимаю этих христиан, но они любят друг It is our друга. love for one another И наша любовь друг к другу, that will draw people. она привлекает людей, привлечет людей. I vowed 3 things in my life Я пообещал 3 вещи в when I своей was жизни, 19. когда мне было I would 19. never leave my home. Я никогда не уйду из своего I would дома. never get on an airplane. Я никогда не сяду на самолет. God forbid I would never speak in front of people. И я никогда не буду говорить перед людьми. God's got a sense of humor. И Господь имеет хорошее чувство юмора. Here I am and I have no idea how, Вот я не знаю как, except Him. кроме Его. I have a little gift for you. У меня есть маленький подарок вам. Whether you come down for prayer or not, Если вы видите на молитву или не it's видите, a bookmark. это закладочка в It's книжке. got a picture of the Sea of Galilee with the sun coming up. Это солнце восходит над морем Галилейским. It is quoting Revelation chapter 5, verse 5. И оно говорит, Откровение 5:5. Jesus, the Lion of the tribe of Judah, Иисус, лев из колена Иудина, has come to unseal the book of your пришел tomorrows. снять 7 печатей из книги. This is something, leave here today, you can put it somewhere to remind you Это вам, чтобы напоминало вам, that God wants you to establish colonies of что heaven. Господь хочет, чтобы мы делали колонии неба. He has a new song for you to И sing. у Него есть новая песня для And тебя. that song can begin today. И эта песня начинается It can сегодня. begin today. Начинается